हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाब्रह्म निर्विकल्पं पूर्णानन्दमयं हरि सर्वघटेज अच्युत तस्य पदे नमाम्यहम् तस्य पदे नमाम्यहम्। बोलिए महापुरुष शिशु अनंत की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आजिर अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आजिर मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने को जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर पद्मकल्प टीका एवं से पद्मकल्प टीकार कौन रही से पद्मकल्प टीकार महात्म्य कौन से पद्मकल्प टीका सुधियानी तार महात्म्य कौन। महापुरुष कहते रामचंद्र रे जे ये पद्मकल्प टीकार समस्त भक्त मानकर महात्म्य रही भक्त मानकर ना रही आउरी मध्य क्यों देश क्यों स्थान क्यों अंचल रे क्यों मसीहारे कौ मासरे कौ तारिखरे कौ बारे केतेटा बेले कौन घटिब ये कथा पद्मकल्प टीकार मध्य रही लेखा अछि। भावंत ना मिछ ना प्रत्येक दिन जो भक्तर ना आम कहूचे जन जन भक्तर ना मालिका 600 वर्ष तलर लेखा किंतु से समय कौन आज जाके से भक्त माने अछंती। हाँ केतेक भक्त महापुरुष भक्त आसबे बोली ए समय जो कलिकी लीला हम से भक्त आसबे से तो जानी ना पंचसखा मैंने जानी कलिकी अवतार केतबेले प्रभु हेबे कलिकी लीला केतबेले हेबो जुग परिवर्तन केतबेले हेबो जुगर लीला केतबेले हेबो सत्य जुग केतबेले आसीबो से समय निर्घंट कर दी केवल पंचसखा माने नुहंती फरासी भविष्य वक्ता फ्रांस भविष्य वक्ता नोस्ट्राडामस आरंभ करी प्रोफेसर हरा जॉन डिक्सन संत सूरदास संत कबीर योगीराज महर्षि अरविंद ईमान समस्त भविष्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ये समस्त भविष्यवाणी कर कौन कौन भविष्य कलिजुग आगू हम जुग परिवर्तन किभली हेब जुग परिवर्तन कबर कैसे गुरुदेव लिखिं महाकालंकर जुग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया एथर लिखा अछि। तेणु जुग परिवर्तन समय कौन कौन घटिब ये कथा महापुरुष माने लिखिं एवं अच्युतानंद मध्य से समय जानी ये समय भक्त माने सब जन्म होती लीला हेब प्रभुंकर। तेणु से भविष्य यही भक्त माने यही जगार आसबे आउ केतक भक्त आज अच्छा केतक चली गले केतक महापुरुष लिखिं भक्त मोर 3 जन्म होइबे मुही एक जन्म हेबी भक्त थर थर करी 3 थर मारिक जन्म हेबी किंतु एक जन्म मुही ये समय तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडल से समस्त भक्त मानकर तालिका जो आम आलोचना करुचे भक्त माने अछंती अनेक महापुरुष से गोटे शिशु अनंत पोटामडाण लिखिं से जन भक्तंग विषय रे प्राचीन नदी तीरे ओल्लाटपुर रे बांका दास जे ब्राह्मण जानाम शुणिले संजीवनी पुरे भय करो थाए जम भय करू थाए जम हे सुजने भय करू थाए जम भय करू थाए जम हे सुजने भय करू थाए जम। प्राची नदी कूले कौटी ना ओलटपुर किए सी ना ओलटपुर रे बांक दास जे ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार बांक दास जने जन्म होइथिबे आउ जा नाम शुणिले संजीवनी पुरे भय करू थाए जम
ସଞ୍ଜୀବନୀପୁରରେ ଯମ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ଯା ନାମ ଶୁଣିଲେ ସାନ୍ଦୀପନି ରୋଷି ଯା ନାମ ହୋଇଣ ବାଙ୍କ ନାମ ବହି ଥିବା ଠିକଣା ବେଳକୁ ରେ ରାମ ସୁନ୍ଦର ବାରଙ୍ଗତା ଦେଖା ହେବ ବାରଙ୍ଗତା ଦେଖା ହେବ ହେ ସୁଜନେ ବାରଙ୍ଗତା ଦେଖା ହେବ ବାରଙ୍ଗତା ଦେଖା ହେବ ହେ ସୁଜନେ ବାରଙ୍ଗତା ଦେଖା ହେବ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ସତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାଁ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ ଅନେକ ଜାଗା ହେଇ ବୁଲିଲୁଣି ସେ ଗାଁରେ 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଏ ଆମେ କି ଜଣ ନା ସେଇ ତ କଥା କିଛି କଥା ତ ଗୁପ୍ତରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ରହିବ କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତରେ ତ ରହିବା ଦରକାର ନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇ ସେ ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ନାମକୁ ବହି ରୁଦ୍ରକ ମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ହେ ସୁଜନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ହେ ସୁଜନେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇ ସେ ଯେ ଅଙ୍ଗିରା ନାମକୁ ବହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବ ଅଙ୍ଗିରା ନାମ ବହିଥିବ ଆଉ ରୁଦ୍ର କମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ଏ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଅସୁରମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ନାଇଁ। ଦେବତା ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଲେ କିଏ ନା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ସେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ ଇଏ ଯେତେ ମାରୁଥିଲେ ସେ ଯେତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ନା ଅମୃତ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପିଇକିରି ସିଏ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଜାତ ହୋଇ ଅଙ୍ଗିରା ନାମକୁ ବହି ରୁଦ୍ର କମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ପି ଆଉ କ'ଣ କରିଥିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କି କହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିବ କଳି ଯୁଗରେ ଯଦି ବାଙ୍କ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପରରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ନାମ ଅଙ୍ଗିରା ମହର୍ଷି ତ୍ରେତୟାରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସାନ୍ଦୀପନି ଋଷି କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର ହେ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର ହେ ସୁଜନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସେ ଥିଲେ ସାନ୍ଦୀପନି ଋଷି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଙ୍ଗିରା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସିଏ ହେଲେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଋଷି ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରର ଶ୍ଳୋକର 8 ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଗର୍ଭରେ ଥାଇକି କହିଥିଲେ ଭୁଲ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ପେଟରୁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଥାଇକି ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏ ବାପା ତମେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟି ବୋଲିଲ ତାର ଏଇ 8ଟା ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ଭୁଲ ବୋଲିଲ ତୁମେ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ 8ଟା ଜାଗାରେ ଇଏ ଭୁଲ ଦେଖେଇଲାଣି ଇଏ ପେଟରେ ଥାଇକି ଭୁଲ ଦେଖେଇଲାଣି ଯଦି ପେଟରୁ ବାହାରିବ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ନ କରିବ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କର ସେଭଳି ତା ପ୍ରତି ଆସିଲା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଅହଙ୍କାର ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେଇ ପେଟରୁ ମୋ 8ଟା ଜାଗାରେ ଶ୍ଳୋକର ଭୁଲ ବାହାରିଲୁ ନା 8 ଆଙ୍କ ହେଇକି ବାହାରିଆ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅଷ୍ଟାବକ୍ର 8ଟା ଜାଗାରେ ଶରୀରରେ ବାଙ୍କ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସିଏ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହେଲେ ସାନ୍ଦୀପନି ଋଷି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ ଥିଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସାନ୍ଦୀପନି ଋଷି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବେ ସେ ଚକ୍ର ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ନା କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅନ୍ତ କାଳେ ସେ ତ ତ୍ରେତୟାର ରୂପ ନେଇ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ମହି ମଣ୍ଡଳେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ କେହି
ଜାଣି ନ ପାରିବେ କେହି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ କେହି ଜାଣି ନ ପାରିବେ କେହି ହେ ସୁଜନେ ଜାଣି ନ ପାରିବେ କେହି। କଳି ଯୁଗେ ଶେତ ଅନ୍ତ କାଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ଅନ୍ତ କାଳେ ଶେତ ତ୍ରେତୟାର ରୂପ ନେଇ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରୂପ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର 8ଟା ଜାଗାରେ ବଙ୍କା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତ୍ରେତୟାର ରୂପ ନେଇକିରି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ବାଙ୍କ ହେଇଥିଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସେଭଳି ବାଙ୍କ ରୂପ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର। ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଠାର ଯେ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭକତ ସେହି 256 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳାଇ। ଅଚ୍ୟୁତର ଠାର ଯିଏ କଳି ଯୁଗରେ କହିବ ରାମରେ ତୁ ଜାଣିବୁ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ, ସେ ମୋର ଭକ୍ତ ବୋଲି ଜାଣିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମୋର ଠାରଗାର ଯିଏ କହୁଥିବ ବୁଝୁଥିବ ତା ପାଖରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିବୁ। ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ମୋ ମାଳିକା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ନା 256 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମିଳଇ। କଳି ଯୁଗରେ 256 ଜଣ ମୋର ମାଳିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଥିବେ ସାରା ସଂସାରରେ। 57 ଜଣ ହେବେନି, 256 ଜଣ। ଆଉ ହେ ଆଜି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେକ ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନାର ପୋଥି ଅଛି, ରୂପାର ପୋଥି ଅଛି, ତମ୍ଭାର ପୋଥି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପୋଥି ଭିତରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟ ଯେତେକ ପ୍ରକାଶର ଅଟଇ ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ପଡ଼ି ଯେତେ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା। ଏ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ତାଲିକା ରହିଛି। 33 କୋଟି ଦେବତା ଦିଗପାଳ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଭାବିଣ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ବିରଜା ଯେତେ ଗୋପ୍ୟାନ। ବିରଜା ଯେତେ ଗୋପ୍ୟାନ ହେ ସୁଜନେ ବିରଜା ଯେତେ ଗୋପ୍ୟାନ। বিরজা যেতে গোপ্যান হে সুজনে বিরজা যেতে গোপ্যান। 33 কোটি দেবতা দিগপাଳ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଭାବିଣ ଅକ୍ଷୟ ଅବ୍ୟୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି ବିରଜା ଯେତେ ଗୋପ୍ୟାନ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋପନରେ ରହିଛି। ଇଏ ଗୋପନରେ ରହିବା ଜିନିଷ, ଇଏ ସବୁକିଛି ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସାର ହେଉଛି ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପତ ପ୍ରଘଟ କରିତନ ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ ଚେତୁଆ ଭକତ ଗୁପତ କାକୁ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି। ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ହେ ସୁଜନେ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି। ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ହେ ସୁଜନେ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି। ଇଏ ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁପତ ପ୍ରଘଟ କରିତ ନୁହଁ ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଗୁପ୍ତ କଥା, କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରହୁଛି, କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଗୁପତ ପ୍ରଘଟ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସୁଧିଆନେ ପ୍ରଘଟ କଲେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି ଜୟ। ସୁଧିଆନେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଏ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? କାହିଁକି ଏ ପଦଟା ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ ନା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପ୍ରଘଟ କଲେ ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଘଟ କରିତ ନୁହଁ, ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରଘଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ। ଆଚମ୍ବିତ ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିବ। ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୋକ ଭାବିବେନି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ସେ ଯାଇଥିଲି ଅମୁକ ଜାଗାକୁ, ଦେଖିଲି ପାଣିରେ ଗୋଟେ ପଥରଟା ଭାସୁଛି। ପଥରଟା ଆମ ନଈରେ, ସେ ଗୋବର ନଈରେ ଗୋଟେ ପଥରଟା ଭାସିଛି। ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିକି ଆସିଲି।
ନା ପଥରଟେ ଏମିତି ଭାସୁଛି ତୁ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଆଉ କେହି ଦେଖି ପାଇଲେନି ତୁ ଦେଖିଲୁ ପଥରଟା ଭାସୁଛି ଗାଲୁଆ କଥା ଗୁରା କହୁନୁ ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଏମିତି କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଗୁପ୍ତ କଥା ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଲୋକ ତା ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ ରାମରେ ଇଏ ମୋର ଗୁପ୍ତ କଥା ମାଳିକା ଇଏ ପ୍ରଘଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଲୋକକୁ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଘଟ କରିତ ନୁହଁ ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେ ଅମକେଇ ନୁହଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଛେଳି ଦେଖିଲି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖାଇଗଲା ଛେଳିଟା ଗୋଟେ ଶାକାହାରୀ ପ୍ରାଣୀ ସେ ପୁଣି ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଯାଉଛି ଗାଈ ନିଜ କ୍ଷୀର ନିଜେ ପିଇ ଦେଉଛି କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମାଳିକାର ନାମ ହେଉଛି ପଟ୍ଟା ମଡ଼ାଣ ଏଇଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁକୁର ଗାଇବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବଗ ପଡ଼ୁଥିବେ ଗୀତା ଜାଣିବୁ ସେ କାଳେ ବାରଙ୍ଗରେ ସୁତ କଳିକର ଯିବା କଥା କୁକୁର ପଢ଼ିବେ ଯଦୁର୍ବେଦ ଛନ୍ଦ ବଘ ପଡ଼ୁଥିବେ ଗୀତା ଜାଣିବୁ ବାବୁରେ ସେ ବାରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କଳିଙ୍କର ଯିବା କଥା ଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ଜାଣିବୁ କଳିଯୁଗ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା କଳିଯୁଗର ଶେଷ ବେଳା ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଏ ଅସମ୍ଭବ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଆଚମ୍ବିତ ଅଟେ ବାଣୀ ଚେତୁଆ ଭକତ ଗୁପତ କାହାକୁ ବେଳସୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ଇଏ ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେମାନେ ପୁରା ମାଳିକାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏଇଆ ଘଟିବ ତେଣୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ତେଣୁ ଚେତୁଆ ଭକତ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣିଲେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ ସିଏ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜାଣିଦେବେ ସେ ଭକତ ଅଛନ୍ତି ଅଗାଧ ସାଗର ନାହିଁ ପାରାବାର ମହିମା କେ କହି ପାର ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ସତୀ ସରସ୍ୱତୀ କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାର କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାରୁ ହେ ସୁଜନେ କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାରୁ କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାରୁ ହେ ସୁଜନେ କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାରୁ ଅଗାଧ ସାଗର ନାହିଁ ପାରାବାର ମହିମା କେ କହିପାରୁ ମହିମା କ'ଣ କହିହେବ ଏ ଅଗାଧ ସାଗର ପରା ସାଗର ଅଗାଧ ସାଗର ନାହିଁ ପାରାବାର ମହିମା କିଏ କହିପାରୁ ତାର ମହିମା ଆମେ କହିବା ସମୁଦ୍ରଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି କହିପାରିବେ ନା ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ସେ ପୁରା ବ୍ୟାପିଛି ମହିମା କୋଟି କଳ୍ପେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣି ନ ପାରିଲେ ସତୀ ସରସ୍ୱତୀ ଯେଉଁ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯେଉଁ କଥାକୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ବା ମୋତେ ପଚାରୁ କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ପଚାରୁଛୁ ନା ଘେନି ମୋ ଯେ ସାହେର କୋବାହେ ଗଣଇ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଶ୍ରୀହରି କରୁଣା ଯିବାରୁ କହି ମହିମା ଶ୍ରେ ମୋରି महिमा श्रे मोहरी हे सुजने महिमा श्रे मोहरी महिमा श्रे मोहरी हे सुजने महिमा श्रे मोहरी तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने जो पद्मकल्प टीका महापुरुष लिखिं ये पद्मकल्प टीका को अनेक शास्त्र महापुरुषों छपा जाइए अनेक मालिका छपा जाइए तेणु अनेक मालिका मध्य ताहा अनुवाद होइछि मूल पोथीरु पुणी थरे उद्धृत होइछि किंतु पद्मकल्प टीका को ये पर्यंत ताकू कहीं पद्मकल्प टीका को मध्य छपा जीवा पई कहीं मध्य चेष्टा करिना काहेकि से चेष्टा हुए तो अतीतर गोटे शुणा जाइछि खबर कलिकतार एक प्रेस र छपा जीवार थिला किंतु से प्रेस जड़ी गला आ से पद्मकल्प टीकार जहाँ रही पढ़ी जदि आप रेकर्ड करेंगे ताहा मध्य लिभि जीवो ये पद्मकल्प टीकार महात्म्य महापुरुष अच्युतंकर पद्मकल्प टीका तेणु महापुरुष कौन बाबूरे ना घेनी मुझे साहेर को बाहे गणई समुद्र वाली मोदे छोटिया ना नहीं ये समुद्र पारी होगापी मु चेष्टा करी
କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଲି କିଛି ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏତେ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ଟୀକା ଭଳି ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ କିଛି ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ପୁରୀ ଘେନି ବୋହି ସୁଖଇକି ବାରା ନିଧି ଠିକ କରି କିଛି ବିଚାରି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦୟାନିଧି, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନିଧି ହେ ସୁଜନେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦୟା ନିଧି, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦୟା ନିଧି ହେ ସୁଜନେ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦୟା ନିଧି। ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଖୁରି ଘେନି ବୋହି ସୁଖଇକି ବାରାନିଧି। ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଯଦି ଖୁରିରେ ବୋହିବା ଆସିବ, ଶୁଖିବ ସମୁଦ୍ର? ମୋଟେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଯେତେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଆହୁରି ଅଗାଧ ସାଗର ରହିଛି। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜାନି, ଆମେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କି କଥା କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ସେଥିରେ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତା ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ? ବୋଲେ କାକୋଡ଼ିଆ ନଦୀ ଯାଉଛି ବହି ଗୋପାଳପୁରରେ ଭକ୍ତ ଛାଇ, ଗୋପାଳପୁରରେ ଭକ୍ତ ଅଛଇ, ଗୋପାଳପୁରରେ ଭକ୍ତ ଅଛଇ। ଆଉ ତାହାର ନାମଟି ଅଟେ ନାରାୟଣ, ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି ପରମ ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନ କରୁଅଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କାକୁଡ଼ିଆ ନଦୀ ଯୋଉଠି ବହି ଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁର ନିକଟରେ, ସେଇଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ରହିଛି। ନା ତାର ନାରାୟଣ ଏବଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ ଭକ୍ତକୁ, ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରେ ଠାବ କରିବେ। ଆଉ ତ ସମୟ ହେଇଛି, ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଦି କନ୍ଦ ମଦନ ମୁରାରୀ। ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି, ବୋଲା ହରି ବୋଲା, ହରି ବୋଲା, ବୋଲା ହରି ହରି। ସୁଧୀଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।